Hello, good morning to all. Students, we are discussing our topic trigonometry part 2nd, and in that topic we have discussed compound angles, cos A minus B, cos A plus B, sin A minus B, sin A plus B. Okay, after that here we are going to discuss trigonometric functions of multiple angle. What is multiple angles? If theta is any angle, if theta is given any angle, then twice of theta, 3 times of theta, 4 times of theta, these are called multiple angles. And theta upon 2, 3 theta by 2, this type of angles are called what? Sub-multiple angles. Okay, this is if theta is given, this is a double angle, triple angle. Okay, so in this lecture, in this video, we will discuss the formula for trigonometric functions of multiple angles. Okay, so taking one theorem, that is, for any theta, sin of 2 theta equal to 2 sin theta into cos of theta. This is first formula that is related to twice of theta, means double angle formula. Yes. Number 2, cos of 2 theta is equal to cos square of theta minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, here 2 cos square theta minus 1. This is about cos of 2 theta. Number 3, tan of 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Look here, these are 3 different formulas. These are 3 different formulae. Look here, this is a formula for sin 2 theta, this is cos of 2 theta, this is tan of 2 theta. Okay, these formulae totally based on our basic formula, the compound angle formula. Okay, yes. Now after that we can express sin of 2 theta, this sin of 2 theta in the form of tan theta. Cos of 2 theta also we can express in the form of what? Tan theta. And formula for such sin of 2 theta are sin of 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. This is a formula, that is formula number 4, I think. Number 5, cos of 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. These are additional to different formulae which are useful to us for solving problems. Okay, let us discuss how this formula can be proved with the help of our compound angle formula. Okay, yes, I will discuss now one by one. Our first formula is for any theta, if theta is given 1 degree, 2 degree, 3 degree, or any angle is, if it is given, then sin of 2 theta is given. Sin of 2 theta, yes, in algebra we know, suppose x plus x means what? It is a 2x. Same way, if theta plus theta, we get what? Twice of theta. Yes, by using same concept, we are now going to prove this theorem. We know sin of what? A plus b. We know that. Look here, we know that sin of a plus b. I am using this because here sin of 2 theta, if we replace a by theta,
b by theta. So we'll get what? Sin theta plus theta means sin of 2 theta, and we'll prove also this right hand side automatically. See here, sin of a plus b. What is formula for sin of a plus b? Try to remember. Sin a plus b. काय फॉर्म्युला sin a plus b चा? sin cos आणि काय cos sin. आठवते का तो व्हिडिओ बघा बरं कंपाऊंड अँगलचा. फॉर्म्युले कसे लक्षात ठेवायचे हे मी सांगितलेलं आहे. साइन कॉस उलट आहे तिकडून कॉस साइन. आठवलं का? म्हणजे इथं काय येणार आहे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी. दिस इज अ बेसिक फॉर्म्युला फॉर कंपाऊंड अँगल. इफ यू रिप्लेस लेट a equal to theta, b also equal to theta. a ला theta सपोज करा, b ला theta सपोज करा. तुम्ही म्हणा का करा असं? अहो पण theta समजायला theta सपोज केला, याला theta सोडून वेगळा सपोज केला तर theta प्लस इथे theta असल्याशिवाय ट्वाइस theta होणार आहे का? नाहीच होणार. वी आर डिस्कसिंग डबल अँगल फॉर्म्युले. म्हणजेच आपल्याला थीटा सपोज करायलाच पाहिजे, याला सुद्धा आणि याला सुद्धा. देअरफॉर न्यू स्टेप विल बी व्हॉट? साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा. जिथं ए दिसतंय तिथं थीटा, बी दिसत त्या जागेवर सुद्धा थीटाच. कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा. सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टॉइस ऑफ थीटा. थीटा प्लस थीटा टॉइस थीटा. sin theta cos theta same term is repeating here, so I am writing sin theta into cos of theta plus, now see here, cos theta into sin theta. Look here, suppose xy is here, this is the product of what? X and y. लक्षात आलं का? समजा 5 multiply by 7, this is the product of 5 and 7. किती येतं? 35. मग जर मी असं लिहिलं तर काय येणार आहे? 7 पुढं घेतलं, 5 मागं घेतलं, वेगळं येणार आहे का? नाही येणार. दिस इज कॉम्युटेटिव्ह लॉ. तर त्यामुळं इथं मी काय करणार आहे? साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. रेफरन्स तुम्हाला सांगितलं आहे एक्स वाय म्हणजेच काय? वाय एक्स. तसं कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा याचाच जातं साइन थीटा कॉस थीटा. आणि दस साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, बघा बरं इकडं जरा लक्ष द्या, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस. अहो हा पार्ट 2 वेळा आलेला आहे, त्यामुळे टॉइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. बघा बरं अशा रीतीनं आपला हा पार्ट पहिला प्रूव्ह झालेला आहे. लक्षात आलं का? साइन ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला इथं मी प्रूव्ह करून दाखवलेला आहे. डबल अँगल फॉर्म्युला करेक्ट. पण जरा विचार करा, साइन ऑफ 2 थीटाचा अजून एक इकडं फॉर्म्युला आहे बघा, इकडं आहे का? साइन ऑफ 2 थीटा कॅन बी रिप्रेझेंट लाईक धिस. या पद्धतीनं प्रूव्ह करता येतं असं त्यांचं मत आहे. आणि हे प्रूव्ह करता येणार आहे. कसं करता येणार आहे? थोड्या वेळात आपण इथं बघणार आहोत. पहिल्यांदा हे फॉर्म्युले वरचे प्रूव्ह करूया आणि मग ह्याच्या आधारे हा फॉर्म्युला कसा आला, म्हणजे ह्याच्या आधारे आला म्हणजे ह्या रिझल्टच्या आधारे आपल्याला थोडासा बदल करावा लागेल आणि तो लास्ट फॉर्म्युला प्रूव्ह करावा लागेल. ओके, हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं का आत्ता मी सांगितलेला फॉर्म्युला? येस. हा जर सांगितलेलं लक्षात आला असेल तर व्यवस्थित तुम्ही लिहून घ्या, कारण ते फॉर्म्युला महत्त्वाचे आहेतच. आणि ह्याच्यावर आधारित हे कोणतीही एक्झाम असो, युनिट टेस्ट असो, सेमिस्टर असो, फायनल एक्झाम असो, हे फॉर्म्युल्यावरची प्रश्न एखादा तरी परीक्षेला विचारला जातो. प्रूव्ह दॅट कॉस ऑफ 2 यातलं कुठलं तरी किंवा यातलं कुठलं तरी प्रूव्ह करा असं विचारलं जाऊ शकतं. तर त्यामुळं आत्ता जो पॉईंट सांगतोय तो अति महत्त्वाचा आहे. व्यवस्थित तुम्ही ते लिहून घेणार आहे. व्यवस्थित लिहून घ्या. येस, लिहून घेतलेलं असेल. आता मी काय करतो, पुढच्या पार्ट वळणार आहे. बघा जरा, तुम्ही साइन ऑफ 2 थीटा फॉर्म्युला आता प्रूव्ह केलेला आहे. आता आपण इकडे जरा बघा, कॉस ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला मी विचार करायला तुम्हाला वेळ देतोय. जसं साइन ऑफ 2 थीटा करण्यासाठी साइन ए प्लस बी वापरला तर काय, अहो कॉस ए प्लस बी फॉर्म्युला वापरला पाहिजे. इथं लिहितो कॉस
कॉस ए प्लस बीचा फॉर्म्युला पार्ट आहे कॉस ए प्लस बी. आठवा बरं, कॉस ए प्लस बी. बघा मी मुद्दाम थांबलेलं आहे. अहो तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे मी काय म्हणणार आहे. ते चारही चार फॉर्म्युले मी अजून सांगतो बघा. तो जो व्हिडिओ ते पुन्हा पहिल्यांदा बघा जरा. कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युला ज्यास मी मागचे जाऊन व्हिडिओ बघत बसू नका. कंपाऊंड अँगल फॉर्म्युला हा आपला ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन पार्ट सेकंडचं कंपाऊंड अँगल्स फॉर्म्युल्याचं. तर कॉस ए प्लस बीच फॉर्म्युला कॉस कॉस आणि साईन साईन सोपं सांगितलेलं आहे. त्यामुळं इथं कॉस ए कॉस बी हे बघा कॉस ए कॉस बी इथं साईन ए साईन. आपण सिक्वेन्स मात्र तसंच बरं. इथं कोण आहे पहिलं ए नंतर कोण आहे बी. तर ए बी रिमेन्स फिक्स. आलं लक्षात. येस. पुन्हा रिप्लेस ए बाय थिटा बी बाय थिटा. त्यामुळे इथे येणार आहे कॉस थिटा प्लस थिटा. इथं बघा कॉस थिटा इंटू कॉस थिटा. इथं साइन थिटा इंटू साइन ऑफ थिटा. इथं कॉस थिटा प्लस थिटा 2 थिटा आणि हा कॉस थिटा अहो एक्स इंटू एक्स काय एक्स स्क्वेअर. तसं कॉस थिटा इंटू कॉस थिटा इथं येणार आहे कॉस स्क्वेअर. आणि हा फॉर्म्युला लिहिताना एक महत्त्वाची काळजी काय घ्यावी लागते आठवत आहे का. कॉस कॉस साईन साईन ज्यावेळेस म्हटलं या दोन्हीच्या मध्ये कुठलं साईन आहे अहो प्लस. म्हणजे इथं काय पाहिजे मायनस. लक्षात येत आहे का. तर त्यामुळं हे अशा चुका होता कामा नये. कॉस थिटा कॉस स्क्वेअर थिटा इथं मायनस साईन थिटा काय साईन स्क्वेअर थिटा. अजून एक तुमचं लक्षात सांगतो आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे बघा. कॉस ऑफ थिटा कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस काय साईन स्क्वेअर थिटा. म्हणजे या दोन्हीच्या मध्ये मायनस पाहिजे म्हणजे इथं मायनस पाहिजे म्हणजे इथं मायनस पाहिजे. अहो उलटसुद्धा चेक करता यायला पाहिजे. म्हणून यालाच तरी मॅथमॅटिक्स म्हणलं जातं. ओके. बाय मिस्टेक समजा तुम्ही चुकीचा फॉर्म्युला लिहिला जरा पुढे गेल्यानंतर जो सांगितला तो होत नसेल तर थोडासा विचार करायचा आणि मग ज्यार्थी हे प्रूव्ह करा म्हणजे हे करायलाच पाहिजे. त्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे दोन्हीच्या मध्ये मायनस आहे म्हणजे इथं मायनस असलं पाहिजे म्हणजे इथं मायनस असलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला चुकीचं आहे. मग पुन्हा जरा आठवा जरा. येस तो ओरिजिनल फॉर्म्युला असा होता. लक्षात आलं का. खरोखर मॅथमॅटिक्स हे इंटरेस्टिंगच आहे. तुम्ही एकदा का त्या फॉर्म्युल्यामध्ये घुसला ना दुसऱ्या डोक्यात विचारच येत नाही. येस कॉस थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. आणि अशा रीतीनं दस वी हॅव प्रूव्ड आवर फॉर्म्युला. विच फॉर्म्युला इज हिअर बघा बरं. हा फॉर्म्युला कॉस ऑफ 2 थिटा कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. आलं लक्षात. पण हे अजून 2 फॉर्म्युले कुठले आणले त्याच्यासाठी जरा मला तुम्हाला मी सांगतो. आता हे फॉर्म्युला प्रूव्ह झालेले आहेत. ओके. मला सांगा कोणते फॉर्म्युले बघा बरं. हे आता राहिलेले 2 फॉर्म्युले आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहेत. मला सांगा इथं हा फॉर्म्युला साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इट इज 1. ऐकून फॉर्म्युला माहीत आहे ना. 9वीमध्ये झालेला आहे 10वीमध्ये झालेला आहे. आपण अगोदर फर्स्ट पार्ट जो ट्रिग्नॉमेट्री तिथं सुद्धा बघितला आहे. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इट इज 1. सगळ्यांना फॉर्म्युला माहीत आहे. या दोन्हीच्या मध्ये प्लस असताना आन्सर 1 येतं. मला सांगा इथं अल्जेब्राचा नियम वापरा ना. काय करतो बघा. कॉसला इथंच ठेवा साईनला पाठवा तिकडं. काय होईल कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. बघा इथं बघा दिसतंय बघा 1 मायनस साइन स्क्वेअर. निश्चित असं काहीतरी करावं लागणार आहे. अंदाज आला. म्हणजे कॉस स्क्वेअर थिटा इक्वल टू हे साईनला तिकडं पाठवा. मग तुम्ही म्हणा या साईनलाच का पाठवायचं तिकडं. ठीक आहे तुमची मर्जी. कॉसला पाठवा. मग काय ठेवा आता काय करा कॉसला जर तिकडं पाठवा इकडं साईन राहणार आहे. साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. अति महत्त्वाचे फॉर्म्युले कुठंही उपयोगी येतील. एखाद्याने विचारलं मला कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय. कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय काय 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. आणि साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा.
हे माहीत असू द्या, कारण हे दोन फॉर्म्युले याच्यावरून डिराईव्ह केलेले आहेत. नाव कम टू द मेन पॉईंट. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचे. वी नो दॅट, काय माहीत आहे तुम्हाला? कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. हे तुम्हाला माहिती आहे, कारण इथं प्रूव्ह केलं आहे. आता काय करूया, हे मी कुठं अंडरलाईन केलं आहे बघा बरं, कॉस स्क्वेअर. कॉस स्क्वेअरचा अर्थ आत्ताच मी सांगितलं आहे. कॉस स्क्वेअर म्हणजे काय? 1 मायनस साइन स्क्वेअर. प्रूव्ह केलं आहे बघा इथं कॉस स्क्वेअर थीटा. ही व्हॅल्यू इथं ठेवूया, 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. हे याच्याऐवजी लिहिलं आणि हे पुढचं आहे असं. म्हणजे काय झालं, 1 हे साइन स्क्वेअर थीटा, हे साइन स्क्वेअर थीटा, मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. आणि हा फॉर्म्युला झाला कॉस ऑफ 2 थीटा. बघा बरं, कॉस ऑफ 2 थीटा 1 मायनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा इथं तयार झालेला आहे. करेक्ट. आता हा लास्ट फॉर्म्युला पुन्हा याच पद्धतीनं करूया. नाव कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. जसं मी इथं कॉस स्क्वेअरला अंडरलाईन केलं, फॉर्म्युला भरला, तसं साइन स्क्वेअरचा सुद्धा फॉर्म्युला माहिती आहे. हे कॉस स्क्वेअर तसंच ठेवा. मायनस व्हॉट इज साइन स्क्वेअर थीटा. इथं आहे बघा, साइन स्क्वेअर म्हणजे काय, फक्त साइन स्क्वेअर म्हणजे काय, 1 मायनस, ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं नाही, 1 मायनस काय, कॉस स्क्वेअर थीटा. पण इथं ब्रॅकेट वापरा. ब्रॅकेट जर नाही वापरलं तर एक्झाम्पल चुकणार आहे, कारण ह्या मायनसचा इफेक्टात होणार आहे. म्हणून कॉस स्क्वेअर ऑफ थीटा मायनस 1 मायनस मायनस प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा. आणि बघा बरं, हे कॉस स्क्वेअर थीटा, हे कॉस स्क्वेअर थीटा काय येणार आहे, 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. आणि दिस इज अ फॉर्म्युला फॉर कॉस ऑफ 2 थीटा. लक्षात आलं का? आणि अशा रीतीनं हे आपण कॉस ऑफ ए प्लस बी ह्या बेसिक, मला सांगा हा फॉर्म्युला कुठून पुरा डिराईव्ह केला, याच्या आधारे. हे दोन फॉर्म्युले कुठून डिराईव्ह केले, ह्याच्या आधारे. म्हणजे सर्वांचं मूळ काय, हा फॉर्म्युला. आणि हा फॉर्म्युला तुमच्या पाठ करून मी घेतलेला आहे. आलं लक्षात? तो आत्ता जो बोर्डवरती दिसतोय तो व्यवस्थित लिहून घ्या, किंवा तुम्ही स्क्रीनशॉट काय काय करायचं ते करा, पण लवकर पटकन लिहून घ्या. अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आपण डिस्कस केलेला आहे. डबल अँगल फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे, इथं बघतोय. ओके, ठीक आहे. हे तुमचं झालं असेल, स्क्रीनशॉट काढा, नंतर निवांत लिहित बसा तुम्ही. आता मी काय करतो, पुढचा पॉईंटकडे आपण वळूया. कोणता पॉईंट आहे बघा बरं, टॅन ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह करणार आहे. बघा, मी तो फॉर्म्युला आता लिहून घेणार आहे. टॅन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, आता तुम्हाला बऱ्यापैकी आयडिया आले असेल टॅन ऑफ 2 थीटा. येस, वी नो दॅट टॅन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, बोला आठवा पूर्णपणे, टॅन ए प्लस बी. काय टॅन ए प्लस बी, बोला. टॅन ए प्लस बी इज नथिंग बट टॅन ए प्लस टॅन बी. बघा काय फॉर्म्युला, टॅन ए प्लस टॅन बी. इथं लिहून टाकतो बघा लगेच. टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. हे फॉर्म्युला अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता काय करा, अहो एला सुद्धा थीटा सपोज करा, बीला सुद्धा थीटा सपोज करा. लेट ए इक्वल टू थीटा, बी इक्वल टू थीटा, वी गेट टॅन ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, बोला टॅन थीटा प्लस पुन्हा टॅन थीटा अपॉन 1 मायनस टॅन थीटा इंटू टॅन थीटा. म्हणजेच टॅन ऑफ 2 थीटा, बघा टॅन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू टॅन थीटा 2 टॅन थीटा अपॉन 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा. फॉर्म्युला तयार झाला बघा. हा टॅन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 टॅन थीटा अपॉन 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा. एवढ्या सोप्या प्रकारचे फॉर्म्युला आपण इथं प्रूव्ह केलेले आहेत. ओके, आता हे जे फॉर्म्युले प्रूव्ह केलेले आहेत
तर त्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे आता आपण पुढं जरा बघणार आहोत. आता सर्वात मला जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत, रिमार्क, हा सर्वात रिमार्क लक्षात घ्या. नंतर नेक्स्ट पॉईंटकडे आपण वळणार आहे. कॉस ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला बघा. कॉस ऑफ 2 थीटा हे दोन फॉर्म्युले जरा वेगळ्या स्वरूपातले, त्याच्याविषयी मी चर्चा करणार आहे. कॉस ऑफ 2 थीटा आपण काय सांगितलं, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस काय साइन स्क्वेअर थीटा, आणि काय दुसरा कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. हा एक फॉर्म्युला प्रूव्ह केला आहे. आणि कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. आता हे फॉर्म्युले पार्ट कसे करायचे त्याच्याविषयी जरा बघा. लक्षात कसं ठेवायचं ते टेक्निक लक्षात ठेवा. आता साइन ऑफ 2 थीटा हे आता हे प्रूव्ह केलेलं तात्पुरतं ठेवा बाजूला. साइन ऑफ 2 थीटा, साईनचा बेसिक फॉर्म्युला आठवा. साइन ए प्लस बी साइन कॉस, बघा काय दिसतंय, साइन कॉस आठवतंय का, साइन कॉस आणि काय कॉस साइन. बघा साइन कॉस कॉस साइन दोन वेळा आलंय ना, म्हणून टाइप्स ऑफ थीटा. लक्षात राहिलं. येस, कम टू द नेट पॉईंट. कॉस ए प्लस बीचा फॉर्म्युला आठवतोय, कॉस कॉस मायनस साइन साइन. कॉस कॉस आहे का, कॉस कॉस म्हणजे कॉस स्क्वेअर, मायनस तसंच आहे, आणि साइन स्क्वेअर. येस, कॉस कॉस साइन स्क्वेअर. आता बाकीचे दोन फॉर्म्युले डिराईव्ह कसे केले मी मगाशी सांगून टाकलं, पण तरीसुद्धा लक्षात कसं ठेवायचं मी सांगतोय का. आपले दोन हात आहेत की नाही, एका हाताचा वापर करून एक हात इथं ठेवा. हात इथं ठेवला की याला इथं मी 1 लिहितो बघा, आणि इथं 1 लिहिल्यावर शेजारी 2 लिहायचं. 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा झाला फॉर्म्युला तयार. टेक्निक अहो तुम्ही बी तसं लक्षात ठेवा, जास्त डोक्याला टेन्शन घेऊ नका. याला 1 माना, इथं शेजारी 2 ठेवा, म्हणजे कॉस ऑफ थीटाचं फॉर्म्युला लक्षात राहिला का नाही. हेच टेक्निक. आता इथं हात ठेवा, इथं हात ठेवा, त्याला 1 माना, आणि त्याच्या बदला इथं शेजारी 2 ठेवा. 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. बघा 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1 झाला हा फॉर्म्युला तयार. लक्षात आलं का. हे फॉर्म्युले हे लक्षात कसं ठेवायचं टेक्निक सांगितलेलं आहे. टॅन 2 थीटाचा फॉर्म्युला सगळ्यांना सोपंच आहे बघा. टॅन ए टॅन पी ह्या फॉर्म्युला पार्ट आहे सोपचा. टॅन ए टॅन बी टॅन थीटा 2 टॅन थीटा, अर्थातच 2 टॅन थीटा वरती आलं, आणि खाली 1 मायनस इथं सुद्धा 1 मायनस टॅन थीटा टॅन स्क्वेअर थीटा. अशा रीतीनं तिन्ही फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचं टेक्निक मी तुम्हाला दिलेलं आहे. लक्षात आलं. आता काही जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत ना बघा, हे हा फॉर्म्युला वेगळ्या स्वरूपात लिहिता येऊ शकतो बरं का. बघा याच्याविषयी मी बोलणार आहे. बघा कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. बघा कॉस ऑफ थीटा 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. मी काय करतो, हा टर्म इकडं घ्या, हा टर्म इकडं घ्या, काय होईल, हा निगेटिव्ह इकडं आला की पॉझिटिव्ह दिसेल. 2 साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस ऑफ 2 थीटा झालं. आणि हा बेसिक फॉर्म्युला कधीही एक्झाम्पल सोडताना वापरावा लागतो. किंवा 1 मायनस कॉस 2 थीटा आलं तर याच्याऐवजी हे बिंदासपणे फॉर्म्युला वापरून टाकायचा 2 साइन स्क्वेअर थीटा, किंवा 2 साइन स्क्वेअर थीटा कॅन बी रिप्लेस लाईक धिस. आलं का लक्षात. मग तुम्ही काही विद्यार्थी म्हणा असं या 2चं काय करायचं, ठीक आहे तुमच्या मर्जीनुसार पाठवा 2ला इकडं. साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मायनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 चालेल. साइन स्क्वेअर थीटाचा अजून एक फॉर्म्युला तयार झाला. समजतंय का. येस. आणि असेच फॉर्म्युले तयार झालेले आहेत. आता या पद्धतीने अजून एक फॉर्म्युला आहे बघा, कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. तेच टेक्निक वापरा बरं. काय करा, हे मायनस 1ला इकडे घ्या, मग काय राहणार आहे 2 कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा. बघा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा म्हणजे 2 कॉस स्क्वेअर थीटा. समजलं का. आणि या 2ला इकडे घेतलं तर कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2. येस. आणि हा सुद्धा कॉस स्क्वेअर थीटाचा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. लक्षात आलं का. हे फॉर्म्युले जे मी सांगितले त्या आयडिया तुमच्या लक्षात निश्चितच आल्या असतील. ओके. येस. आता मी काय करतो,
जरा शेवटचे दोन फॉर्म्युले जरा बघताय का काय आहे ते. काय बघा बरं, साइन ऑफ 2 थीटा आणि कॉस ऑफ 2 थीटा ह्याचं फॉर्म्युला काय असतील ते बघणार आहे. बघा, प्रूफ ऑफ दिस साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, हा फॉर्म्युला कसा तयार झाला ते जरा आपण बघणार आहे. कुठला फॉर्म्युला आपण म्हणूया, हे नंबर 4 इथं लिहितो. कुठला आहे, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन आपण काय म्हणूया 1. कारण कोणत्याही टर्मला बा साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नेहमी 1, बरोबर आहे. पण 1 कॅन बी रिप्लेस बाय आयडेंटिटी फॉर्म्युला आठवतोय अहो, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा. तर त्यामुळं 1 हे जे आहे ना 1 रिप्लेस बाय लाईक दिस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन बोला कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. येस, 1 इज रिप्लेस बाय कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये जर तुम्हाला विचारलं कुणी 1 म्हणजे काय, 1 म्हणजे साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा. अजून 1 वेगळ्याही पद्धतीनं सांगता येतं बाय युजिंग टॅन अँड सेक. अजून काय टॅन स्क्वेअर आणि सेक स्क्वेअर, अजून कॉट स्क्वेअर आणि कोसेक स्क्वेअरच्या आधारे 1 रिप्लेस. बऱ्याच ठिकाणी ॲज अ एक्झाम्पल 1 म्हणून आपण रिप्लेस करावं लागतं. त्यामुळे 3 आयडिया लक्षात ठेवा. जसं मी 1च्या जागेवर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर ठेवायचं आहे, सो इथं मी ठेवलेलं आहे. आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे ना, जे जरा ऑब्झर्व करा ना. बघा, इथं कोण आहे 1, इथं कोण आहे टॅन, त्यामध्ये कुठलं साइन आहे प्लस, आला का इथं प्लस. आता इथून पुढं हाऊ टू प्रूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला प्रश्नच मदत करणार आहे. प्रश्नात काय सांगितलं, इथं 1 पाहिजे राईट. इथं 1 आहे का नाही, कोण आहे कॉस स्क्वेअर. त्या कॉस स्क्वेअरनं अंशस्थानी आणि छेदस्थानी डिवाइड करा. अंशस्थानी म्हणजे इंग्लिश मिडियमचे विद्यार्थी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. इथं म्हणूया डिवायडिंग एन अँड डी. एन म्हणजे न्यूमरेटर अंशस्थानचा भाग वरचा, डी म्हणजे डिनॉमिनेटर खाली असणारा भाग. डिवायडिंग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर बाय कॉस स्क्वेअर ऑफ थीटा. आणि अशा रीतीने बघा बरं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा आणि खाली कॉस स्क्वेअर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा. आणि असं सपोज केलं ना, इथंच जवळ उत्तर तुमचं संपलेलं आहे. बघा बरं कसं येणार आहे, म्हणजेच साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू, बघा बरं आता इथल्या एका कॉसला एक कॉस कट राहणार आहे 2 साइन अपॉन कॉस टॅन थीटा अपॉन इथं कॉसला कॉस, कॉस स्क्वेअरला कॉस स्क्वेअर कट राहणार आहे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस काय येतं टॅन आणि इथं टॅन स्क्वेअर थीटा. आणि अशा रीतीनं हा तुमचा फॉर्म्युला प्रूव्ह करून झालेला आहे. साइन ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह केला. काय 2 टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन काय 1 प्लस काय टॅन स्क्वेअर थीटा. आता आपण फॉर्म्युला प्रूव्ह करूया हा कॉस ऑफ 2 थीटा. कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू आपला कुठला फॉर्म्युला माहिती आहे, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. जर हा पहिला हा, याच्यात आता आपल्या सोयीनं बदल करा. याला आपण 1 आठवा बरं, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा 1 रिप्लेस बाय कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. बरोबर आहे का. 1 इज रिप्लेस बाय वॉट कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. आता जे प्रूव्ह करायचं आहे ना त्याच्या बाबतीत जरा विचार करा. काय काय प्रूव्ह करायचं ऑब्झर्व करा बरं. इथं बघा, इथं काय लिहिलं आहे 1 प्लस आठवा जरा 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इथं तयार व्हायला पाहिजे. बरोबर आहे का. मग आता काय करा, इथं तयार होण्यासाठी काय करायला पाहिजे जरा विचार करताय. 1 प्लस पाहिजे, इथं 1 पाहिजे म्हणजे कॉस स्क्वेअरनं डिवाइड केलं पाहिजे. करूया का डिवाइड इथं. येस, डिवायडिंग इथं लिहितो न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय
कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजेच काय होईल कॉस ऑफ 2 थिटा इक्वल टू बोला याला बघा याला सगळ्याला डिवाइड करून टाका कॉस स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा इथं लिहितो कॉस स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा इथं कॉस स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन कॉस स्क्वेअर थिटा आणि मला वाटतं इथं उत्तर आपलं संपलेलं असेल जरा विचार करताय जरा करा बरं विचार मी हा भाग पुसून टाकतो आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं होतं येस कॉस ह्याची गरज नाही आता हे मी पुसून टाकतो हां सांगा पुढची स्टेप कॉस ऑफ 2 थिटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअरला कॉस स्क्वेअर कट 1 मायनस साइन अपॉन कॉस टॅन अपॉन बघा व्हायला लागलं प्रूव्ह कॉस ऑफ थिटा 1 मायनस टॅन स्क्वेअर तयार झाला खाली 1 प्लस होणारच आहे आणि अशा रीतीनं कॉस ऑफ 2 थिटाचा सुद्धा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे जो दिसतोय फॉर्म्युला तो व्यवस्थित बोर्डवरचा आहे ते लिहून घ्या अतिशय बेसिक फॉर्म्युले आपलं प्रूव्ह करणं सुरू आहे आणि हा फॉर्म्युला अतिशय महत्त्वाचा असल्यामुळं आपण काय बघितल्यास डबल अँगल फॉर्म्युले बघितलेले आहेत साइन ऑफ 2 थिटा कॉस ऑफ 2 थिटा टॅन ऑफ 2 थिटा हे पूर्ण केल्यानंतर साइन आणि कॉस हे इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट टॅन हेही प्रूव्ह केलेलं आहे यस तुम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे नो डाऊट आता मी एक आयडिया सांगतोय बघा हे जे फॉर्म्युले आहेत टॅन ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला त्याच्या आधारे बघा जरा टॅन ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला सांगा बरं 2 टॅन थिटा अपॉन 1 मायनस काय टॅन स्क्वेअर थिटा एवढं लक्षात आलं आपण मगाशी साइन ऑफ 2 थिटा प्रूव्ह केला आहे कॉस ऑफ 2 थिटा साइन ऑफ 2 थिटा अपॉन कॉस ऑफ 2 थिटा उत्तर काय यायला पाहिजे टॅन ऑफ 2 थिटा झालं असंही हे प्रूव्ह करता येईल आता मला सांगा ह्याच्या आधारे साइन ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला कसा तयार करायचा बघा साइन ऑफ 2 थिटा म्हणजे बघा हे जे वरचा आहे ना हा फॉर्म्युला मी लिहितो इथं जर रिवर्स चेक करायला लागलो आहे बरं का मला सांगा इथं काय असतं साइन ऑफ 2 थिटा आपण काय कॉस ऑफ 2 थिटा आणि ह्याला सिम्प्लिफाय केलं की हे वरचे येणारच आहे म्हणजे साइन ऑफ 2 थिटाचा हा फॉर्म्युला असला पाहिजे आणि मगाशी तुम्ही बघितलायच काय होता 2 टॅन थिटा आठवत आहे का 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा असं होतं आणि कॉस ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा आणि ह्याला सिम्प्लिफाय करून पुन्हा हा फॉर्म्युला तयार होणार आहे एवढ्या सोप्या पद्धतीने हे फॉर्म्युले सांगण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे म्हणजेच काय आपण जे फॉर्म्युले प्रूव्ह केले ते कुठले डबल अँगल फॉर्म्युले बघा मल्टिपल अँगल्स आपण बघितलेले आहेत कुठले फॉर्म्युले आहेत मल्टिपल अँगल्स फॉर्म्युले आपण बघितलेले बरोबर आहे तर आपण आता काय करूया की इथं थांबणार आहोत पुढच्या व्हिडिओमध्ये मल्टिपल अँगल झाल्यानंतर ह्याच्या पुढं ट्रिपल अँगल फॉर्म्युलेसुद्धा आहेत पुन्हा हाफ अँगल फॉर्म्युलेसुद्धा आहेत त्याच्या बाबतीत सविस्तर त्याचं प्रूफ काय आहे ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे तर इथं आपण थांबतो आहे धन्यवाद पुढचा व्हिडिओ निश्चित व्यवस्थित लक्षपूर्वक ऐका ओके इथं थांबूया धन्यवाद